أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خلفا، جانا جانا شہنشاہ حسینہ، سید سرورہ، سیاہ لامقام، خطیمہ دورہ، سرخیر دورہ جمالہ، رازدان معوہا، شاہد ماتبہ، صاحب علم نشاہ، معصوم آمنہ، احمد المجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر جو بات ہم نے چھوڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا زندگی اور توفیق سے اسی بات کو شروع کر رہے ہیں۔ بات یہاں ختم ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب شارک سے زیادہ قریب ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاتھ دور ہے نظر آتا ہے، اب بھی نظر آتا ہے، اگر آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے ہاتھ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ قریب اتنا ہے کہ قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتا۔ چلے یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قریب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا، مگر دل پھر کرتا ہے کہ اس کا دیدار ہو، دل پھر کرتا ہے اس کا دیدار ہو۔ سرما ہتھیلی پہ رکھ لیں، آپ کو سرما نظر آئے گا، مگر جب یہی سرما سلائی پر لگا کر آنکھوں پہ لگائیں گے، اب سرما تو ہے مگر سرما نظر نہیں آتا۔ تو روح جو ہے انسان کے جسم کے اندر ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ اچھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پوری باڈی کے اندر اس وقت روح سر میں ہے، ہاتھ میں ہے، کہاں ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ کی روح نے آپ کے اندر سرائیت کی ہوئی ہے۔ کوئی بھی روح کو متمکن نہیں کر سکتا کہ اس وقت روح کدھر ہے، تو جو روح ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ جب امر متمکن نہیں ہو سکتا تو خدا کو ایک جگہ کیسے متمکن کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال بات تصوف کی ہے، کوئی بات اس کو سمجھے نہ سمجھے، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کر کے سمجھاؤں۔ تو سرما آنکھ میں ہے، نظر نہیں آتا، روح باڈی میں ہے، نظر نہیں آتی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کا جلوہ، اس کا جمال موجود ہے، نظر نہیں آتا۔ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا قریب ہونے کی وجہ سے میرے مالک پھر دل کرتا ہے تجھے دیکھیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے دیکھنے کے لیے تمہاری کوشش کرنی اپنی جگہ ہے، مگر سورج ہوتا ہے، سورج کے اوپر شامیانہ لگا دیا جائے تو شامیانے کی وجہ سے سورج کی کرنیں تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اگر میرا جمال دیکھنا ہے پھر گناہوں کے شامیانے ہٹا دو، پھر گناہوں کے شامیانے ہٹا دو، پھر میرا نور، پھر میری تجلیات، پھر میرا تم جمال دیکھنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ میرے مالک یہ تو بات ہو گئی گناہگاروں کی کہ وہ پردے
पर्दे हटा जाए तेरा दीदार होगा, मगर फिर भी तो जरूरत पड़ेगी कि तेरा दीदार हो। कहा सुरमा हथेली पे बोलता है, आंखों में चला जाए, नजर नहीं आता। अब सुरमे को देखने के लिए तुम्हें आईने की जरूरत है। अब सुरमे को देखने के लिए आईने की जरूरत है। और फिर आप खड़े शीशे के सामने हो, क्या देख रहे हो? तो कहते हो शीशा देख रहे हैं। हालांकि बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम देख खुद को रहे हो और कहते हो शीशा देख रहा हूं। तो अल्लाह फरमाते हैं कुन तो कंजन, हदीस कुदसी है, कुन तो कंजन वक्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरे मालिक जब था ही कोई नहीं तो फिर तू छुपा हुआ कैसे था? आपको नहीं समझ आई? भाई छुपता तो बंदा तब है ना जहां गैदरिंग हो, जहां क्राउड हो, जहां रश हो, तो जहां है कोई नहीं। फ़अहबब तो मुझे हुई मोहब्बत। क्या मोहब्बत हुई? अन ओरफा, मैं पहचाना जाऊं। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने मोहम्मद को तकलीफ किया। बारी ताला पहचान तेरी तखलीक मुस्तफा की सबब क्या है? फरमाया तुम खुद चाहते हो कि मेरा दीदार हो। मेरा दीदार इंसान की आंखों से मुमकिन नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे देखने के लिए शीशे की जरूरत है। और वो आईना क्या है? मेरे आका फरमाते आना मिर्रत जमालिल्लाह, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूँ। आना मिर्रत जमालिल हक, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूँ। आप जानते हैं जब कोई शीशा देखता है, जो शीशे में होता है वही बाहर होता है, जो बाहर होता है वही अंदर होता है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। बात नहीं समझ आई? अभी थोड़ी थोड़ी परवाज़ भी क्या करें ना, तसव्वुफ को जो रोज सुनते हैं, थोड़ा पता भी चले ना, आपको समझ आती है। तो फरमाया मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूं। अब मुझे देखना है तो फिर क्या करो? अल्लाह फरमाते मुझे देखना है तो मेरे महबूब को देखो। मेरे आकर है मैं मान रहा फकाद रहा हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। मतलब दो हुए, मतलब एक ये बनता है जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। वो तो सूरत से पाक है, मगर उसकी सूरत को देखना हो तो इस सूरत को देखा जाएगा। जब यही बात हजरत ताजदार बोलना पर आया हुई, फरमाया ए सूरत दशरा बे सूरत दा, ए सूरत दशरा बे सूरत दा। खुदा की कसम अगर मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत न होती तो फिर खुदा के देखने की कोई सूरत न होती। ये सूरत मुस्तफा है, इस सूरत को देखने तक हम सूरत खुदा तक पहुंच सकते समझ में आ रही है बात? अगर ये सूरत न होती तो खुदा के मिलने की कोई सूरत न होती। ये फनाफिल्ला का मकाम है। अगर कोई बंदा ज्यादा समझदार हो और वो कहे ये फनाफिल्ला का मकाम तो सूफिया ने निकाल लिया, अरे ये कुरान में तो नहीं है। अरे बाबा ये फनाफिल्ला का मकाम तो कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, वमा रमैता और तूने नहीं मारा, इज़ रमैता जो तूने मारा, वलाकिन अल्लाह रमा तेरे रब ने मारा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महबूब के हाथ में कंकरियां है, मुट्ठी में मट्टी है और अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने काफिरों पे मारी है, और जब वो मार दी तो अल्लाह ने फरमाया वमा रमैता तूने नहीं मारा, इज़ रमैता जो तूने मारा, वलाकिन अल्लाह रमा तेरे रब ने मारा। कोई मुफ्ती, कोई वाइज, कोई मुबल्लिग इस आयत को सामने रखे और कहे मुस्तफा ने नहीं मारा, मुनकिर कुरान हो जाएगा। कोई कहे खुदा ने नहीं मारा, मुनकिर कुरान हो जाएगा। आयत एक है, जाते दो है, जरा जुदा करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते। इसी को तो फनाफिल्लाह का मकाम कहते हैं। समझ में आ रही है बात के लिए? अच्छा चले आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, जरा मेरी इस्लाह फरमा दें। मुट्ठी जो मेरे आका ने बड़ी मट्टी की और काफिरों पे फेंकी। अच्छा जब घुमसान की जंग हो रही है, अब यहाँ बंदे बैठे हैं, कोई वहां से रेत उठा के फेंकता है तो सब पे गिरेगी ना, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन जब महबूब ने वो रेत वो मट्टी फेंकी तो वो अबू बकर पे नहीं गिरी, हजरत उमर पे नहीं गिरी, हजरत उस्मान पे नहीं गिरी, मौला अली पे नहीं गिरी, अशरफ मुबश्शिर सहाबा पे नहीं गिरी, आशिकों पर नहीं गिरी, और जब भी गिरी मुशरिकों पर गिरी, काफिरों पर गिरी। जिसके सर पे गई सर गया,
नाक पे गई, नाक गया, वहीं सारे ढेर हो गए। अरे गौर तो करो, वो मिट्टी को किसने बता दिया? कोई काफिर है या आशिक है या मुनाफिक है? ये तो दिल का मामला है। अरे यदुल्लाह वाले हाथों में मिट्टी आ जाए तो वो पहचान लेती है काफिर कौन है और मुसलमान कौन है। अरे ये तो हाथ में मिट्टी का कमाल है, मेरे तो हाथ में क्या कमाल होगा, मेरे हाथ वाले नबी का क्या कमाल होगा। पत्थरों को शऊर देते हैं, जो भी मांगो जरूर देते हैं। तो पत्थरों को शऊर मिला है यदुल्लाह वाले हाथों से, तो मट्टी आई महबूब के हाथों में। और इब्न अरबी को मैं पढ़ रहा हूँ, तर्जमा नहीं करूंगा, अहले इल्म मुझे वैसे सुन रहे हैं, खुद ही तर्जमा कर लेंगे। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। इब्न अरबी ने लिखा वकाना नुत्कुहु नुत्कल हक वकाना कौलुहु कौलल हक वकाना फ़िअलुहु फ़िअलल हक वकाना क़ल्बुहु मैदान तजल्लियल हक मन रानी फ़क़द राल हक। तो समझ आइए? नहीं समझ आई? मैं तर्जमा नहीं करता, ये इब्न अरबी ने लिख दिया, मैंने पढ़ दिया। सारी बात सामने नहीं की जाती, कुछ बातें राज की भी होती हैं। एक फलसफी कहता है, किसी ने पूछा हजरत आप कभी शर्मिंदा हुए? उसने कहा जी मैं शर्मिंदा एक मरतबा हुआ हूँ। कहते कब? कहते एक बच्ची ना ट्रे के अंदर कोई चीज रख के जा रही थी और ऊपर कपड़ा था। मैंने कहा बेटे ये कौन सी चीज छुपा के जा रही हो? वो कहने लगी बाबा अगर बताना ही होता तो छुपाया क्यों है? नहीं समझ आई बात। तो हर बात बताई नहीं जाती और हर बात छुपाई नहीं जाती। बताया अपनों को जाता है, छुपाया गैरों के सामने जाता है। अब अपने कौन है, गैर कौन है? जब मेरे आका अलैहिस्सलाम से दूसरों ने पूछा हजूर कोई बताए तो सही, आपने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर की मिसल बन के आया हूँ। असल और मिसल में फर्क होता है, असल और मिसल में फर्क होता है। जो असल होता है वो मिसल नहीं होता, जो मिसल होता है वो असल नहीं होता, जो ये होता है वो नहीं होता, जो वो होता है वो ये नहीं होता है जी। तो कहा अच्छा किस लिए कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, क्यों फरमाया? वजह क्या थी? वजह ये थी कि जितने अंबिया है ना उनके मौजज़ात देख के लोग उनको खुदा या खुदा का बेटा मान लेते थे। चलो बाकी नबियों की उम्मतें गुमराह हुई तो एक उम्मीद लगी हुई थी कि इमामुल अंबिया आएंगे और तौहीद का सबक बताएंगे, रिसालत की बात समझाएंगे तो लोगों को ईमान से माला माल फरमाएंगे। लेकिन ये उम्मत अगर मुशरिक हो जाती तो फिर हिदायत कौन देता? फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। अच्छा कुरान में ना नबी के लिए बशर का जो लफ्ज है वो तीन शख्सियात ने इस्तेमाल किया। या अल्लाह ने नबी को बशर कहा, या नबी ने खुद को बशर कहा, या फिर शैतान ने बशर कहा। चौथा कोई और सूरत नजर नहीं आती। अब खुदा तो कोई हो नहीं कि तुम नबी को बशर कहो, तुम नबी तो खुद माज़अल्लाह हो नहीं कि तुम बशर कहो। फिर एक ही दरवाजा बचता है। नहीं समझे? अच्छा जब उन्होंने पूछा, गैरों ने पूछा तो फरमाया मैं बशर की मिसल बन के आया हूं। और जब अपनों ने देखा कि महबूब ने विशाल के रोजे रखे हैं और उन्होंने भी रखने शुरू कर दिए, कोई इधर गिरा हुआ है, कोई उधर गिरा हुआ है, कोई उधर गिरा हुआ है, तो पूछा मेरे आका ने तुम्हें क्या हुआ? आका आपको देख देख के हम भी विशाल के रोजे रख रहे। फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल हो? आपको नहीं समझ आई बात दूर की है, आपको नहीं समझ आई। जब उन्होंने पूछा तो कहा तुम्हारे जैसा हूँ, जब अपनों ने पूछा तो फरमाया अपने जैसा ना समझना। नहीं समझ मेरे आकर फरमाया मन रानी फ़क़द राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। और शैतान ला यतमस्सलु भी, शैतान भी मेरी मिसल बन के नहीं आ सकता। अरे नबी की मिसल को शैतान नहीं बनता, जब नबी को अपनी मिसल कहते तो उससे भी बढ़ गए हैं। ये तो उससे भी बढ़ गए हैं। वो नहीं कहता ना बनता है, वो नहीं कहता ना बनता है, ये तो उससे भी बढ़ गए। बहरहाल तुझे देखना है तो क्या करें? अब कहा कुर्ब की वजह से नजर नहीं आता, अब देखना है तो आईने की जरूरत है। आईना क्या है? फरमाया रुख मुस्तफा है वो आईना। कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़्म में ख्याल में है, न दुकान आईना साज में। अजीजा ने मोहतरम, और फिर जब ईमान वालों को नजर आया है ना
ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتا ہے تابع۔ ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتا ہے باپ اصل ہے، بیٹا تابع ہے، استاد اصل ہے، شاگرد تابع ہے، سورج اصل ہے، روشنی تابع ہے، سورج اصل ہے، چاند اصل ہے، روشنی تابع ہے، سورج اصل ہے، گرمی تابع ہے۔ یہ یاد رکھیں، ایک اصل ہوتا ہے اور ایک تابع۔ تو آپ صبح صبح کہتے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، سورج نکل آیا، آپ نے سورج نہیں دیکھا ہوا، لیکن سورج کی جو روشنی ہے اس کو دیکھ کے روشنی تو تابع ہے، تو آپ نے تابع کو دیکھا، بات اصل کی، آپ نے تابع کو دیکھا مگر بات اصل کی، لیکن یہ یاد رکھنا قانون یہ ہوتا ہے اصل کو دیکھنے کے لیے تابع کو ماننا پہلے شرط ہے۔ ارے تم نے دھوپ کو مانا، دھوپ کے ماننے سے سورج کو مانا، تم نے روشنی کو مانا، روشنی کو ماننے سے چاند کو مانا، پہلے تابع کو مانا پھر اصل کو مانا۔ یہ پوری کائنات تابع ہے، اصل حضور ہے، تو اصل حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو تابع ہوتا ہے اصل کو ماننے کے لیے پہلے تابع کو ماننا پڑتا ہے، جس طرح سورج کو ماننے کے لیے روشنی کو ماننا پڑے گا، چاند کو ماننے کے لیے دھوپ کو ماننا پڑے گا، اسی طرح خدا کو ماننے کے لیے پہلے مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا، پہلے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا۔ جو نبی کو نہیں مانتا، ابھی میں بہاڑی پروگرام تھا، وہاں تقریر کر رہا تھا، وہاں میں نے ایک حدیث سنائی، میں نے کہا دیکھیں شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ رویا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ آپ سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے، کیونکہ باہر نکل کے آپ سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہوتا، تو پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ شیطان اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ رویا ہے؟ 4 مرتبہ۔ اچھا پہلے وہ رویا جب وہ شیطان بنا، ناصر صاحب توجہ ہے، پہلے رویا جب وہ شیطان بنا۔ اچھا شیطان بننے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کسی کو مارا تھا، لڑائی کی تھی، کسی کا سر پھوڑا تھا؟ کچھ نہیں۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ تو میرا مالک، میرا خالق، میرا معبود، میرا الہ، تجھے سجدہ کروں گا، تیرے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر بشیرن یہ بات کرے تو مومن، اور اس کا یار کرے تو پھر وہ شیطان۔ سبب کیا ہے اس کا؟ آپ کبھی غور تو کریں نا، توجہ کریں، یہ کرے تو مومن، اس نے کی تو ابلیس، اس نے کی تو شیطان۔ بات اصل یہ تھی، وہ کہتا تھا میں آدم کو نہیں مانتا، تجھے مانتا ہوں، میں اس کی تعظیم نہیں کرتا، تیری کرتا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ بات کیا تھی؟ اس نے کہا اے میرے خدا، میں نبی کو چھوڑ کے تجھے مانتا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا جو نبی کو مان کے مجھے مانے گا یہ توحید رحمانی ہے، جو نبی کو چھوڑ کے مجھے مانے گا یہ توحید شیطانی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ارد گرد میں توحید رحمانی کس کے پاس ہے اور توحید شیطانی کس کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو معبود، ہمارا الہ، ہمارا مالک، تیرے سوا سجدہ کسی کو روا نہیں۔ ہم کہ نبی کے کہنے پہ مانتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم نبی کو مان کے خدا کو مانتے ہیں، وہ نبی کو چھوڑ کے خدا کو مانتا تھا، اس لیے وہ شیطان بنا، اور کوئی سبب نہیں۔ کوئی ہے تو بتا دیں۔ اچھا اس کا تو جرم یہ تھا اس نے نبی کو چھوڑ کے خدا کو مانا، آپ نے شیطان کہہ دیا۔ آپ کے ارد گرد جو برادری میں جو نبی کو چھوڑ کے خدا کو مان رہے ہیں ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ بڑے مل جائیں گے آپ کو۔ ناراض نہیں ہونا، یہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، روض العنف کے اندر ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر ہے، ضیاء النبی کے اندر ہے، تفسیر روح المعانی کے اندر ہے، روح البیان کے اندر ہے، تفسیر کبیر کے اندر ہے۔ 6 کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، اگر آپ کو مل جائے، نہیں تو میرے پاس ہے، میں کوئی لندن سے نہیں آیا، دکھا دوں۔ اور دوسری مرتبہ کب رویا؟ جب زمین پہ پھینکا گیا۔ اب جس نبی کو ملتا ہے مانا آدم کو نہیں، تعظیم آدم کی نہیں، ہر نبی سے پوچھتا ہے میرے رب نے مجھے کیوں نکالا؟ انہوں نے کہا تو نے ختم نبوت میں گڑبڑ کیا ہے، نہیں سمجھے، اس لیے نکالا۔ تو جو نبی کی عزت کے چوکیدار کو اس کو ذلیل کرتا ہے اللہ، نکالتا ہے، نکالتا وہ کوئی بھی ہو۔ انبیاء کے پاس جاتے ہیں، میرا رب ناراض ہو گیا، منا کے دے۔ انبیاء نے جب سفارش کی نا، اللہ نے فرمایا میرے انبیاء اس کا رونا نہ دیکھو، رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کے جو روتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں آ جائیں، اور اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ پہلے دیکھو نبی کی بات کرتے ہیں تو جاؤ، ورنہ ویسے نہیں جانا۔
ہاں جی یہ کسی کے وتیرہ ہے، کسی کا طریقہ ہے، تم سمجھو، اپنے پرائے کو سمجھو۔ تو اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو یہ موذی فتویٰ لگائے گا کہ خدا تو نبیوں کی بات نہیں مانتا، تو لہٰذا تمہاری بات قبول کرتے ہوئے اس کو کہو آدم علیہ السلام کی مزار پہ چلے جائے اور سجدہ کرے۔ اس نے کہا زندگی میں نہیں مانا، مزار پہ جاؤ۔ تو پتہ چلا انبیاء کے مزار پہ جو نہیں جاتے ان کا بزرگ بھی نہیں گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ کل ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم نے حج کا فارم بھرنا ہے، صرف مکے ہو کے آ جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا بابا جی یہ بتائیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ میں نے کہا یہ وہی ہے۔ ان کے بابے نے کہا تھا میں نہیں جاتا، نہیں گیا آج تک۔ اچھا تیسری مرتبہ کب ہوا؟ جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اس کا کیا لینا دینا؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے مجھے سوال کیا کہ جی یہ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، مکے میں آپ پیدا ہوئے، مکے والوں نے تو میلاد نہیں منایا، آپ کیوں مناتے ہیں؟ میں نے کہا جب میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت ایمان والے جناب عبد المطلب تھے، حضرت آمنہ تھے، تو حضرت عبد المطلب نے محبوب کا عقیقہ کیا ہے۔ عقیقہ تو میلاد کا کھانا ہی ہوتا ہے نا، ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے نا۔ تو اس کے علاوہ مکے میں تو کافر تھے، آپ کو پتہ ہے کافر میلاد نہیں منایا کرتے، میلاد تو مسلمان مناتے، مسلمان ہوتے تو میلاد مناتے نا مکے میں۔ نہیں سمجھے جا؟ تو محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے حدیث پاک۔ تیسری مرتبہ رویا جب محبوب کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، میلاد کا معنی ولادت ہوتا ہے۔ اب رو رہا ہے، پوچھا گیا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں نے 300 سال آدم علیہ السلام کے میں پیٹے پڑا رہا ہوں، اور آدم علیہ السلام نے اسی نبی کا وسیلہ پیش کیا ہے، اللہ راضی ہو گیا، میں رو رہا ہوں تو ان کے جسم سے تو کام چلتا ہے، اب تو نبی کا جسم بھی دنیا میں آ گیا ہے۔ اب میں گمراہ کروں گا تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، میں گمراہ کروں گا، خطا کروں گا، ان سے زنا کروں گا، مختلف کام کروں گا، اللہ ان سے ناراض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جس کے اسم سن کے وہ راضی ہو جاتا ہے، اب تو جسم آ گیا ہے، اب تو میرا کام نہیں چلے گا، اب تو میں بہکاؤں گا تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ عذاب تو نہیں دے گا۔ اب آنا عند ظن عبدی بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں لوگوں کو ان کے گمان کے مطابق ملتا ہوں، جیسے کوئی گمان کر لیتا ہے، اس نے یہ گمان کیا یہ تو وہ نبی ہے جن کے اسم سے کام چلتا ہے، تو اب تو جسم ہو گیا تو یہ تو کام چلا لیں گے، تو اللہ نے فرمایا تو نے یہ گمان کیا تو سارے سن لو، وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا ہے، محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں میرا عذاب نہیں ہوگا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کو کہہ دو ہمارے اوپر پتھر برسائے، ہمیں زمین میں دھسا دے، ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آب نہیں، کیونکہ آب جو ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں نبی درمیان میں ہو تو وہ عذاب نہیں دیتا ابو جہل پہ جس کا سینہ مدینہ بن جائے؟ نہیں سمجھ، جس کا سینہ مدینہ بن جائے۔ اور قرآن کی نص ہے، بعض لوگ بیٹھ جاتے ممبر پہ سانپ ہوں گے قبر میں، بچھو ہوں گے، فلانی چیز ہوگی، میں نے کہا بالکل تمہاری قبر میں ہوگی، کیونکہ تم نے نبی کی آمد کو قبر میں مانا ہی نہیں، تم تو لے گئے کہ مٹ گئے۔ ہمیں تو یہ پڑھایا ہے قبر میں آئیں گے اور ہم کہیں گے مر کے آئے ہوئے دل خدا کے واسطے، اور اللہ کا یہ قانون ہے ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا، تو قبر میں جب آپ ہوں گے بات نہیں سمجھے۔ عذاب قبر کا منکر کافر ہے، عذاب قبر برحق ہے، مگر جو عذاب کے لائق ہے ان میں ہوگا جو ساری زندگی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے رہے، واللیل کی ظلموں کا ذکر کرتے رہے، ما طغى البصر وما طغى کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرتے رہے، جو ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کرتے رہے، جو محبوب کے معجزات کمالات معراج میلاد کا ذکر کرتے رہے، وہاں تو محبوب جلوہ گر ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو پھر ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، نہیں سمجھ آئی۔ اور جنہوں نے یہ پڑھا کہ نہیں ہوں گے معذاللہ مٹ گئے، وہ پریشان تو ہوں گے جب وہ یہ سمجھیں گے وہ آ نہیں سکتے۔ پوچھا جائے گا من ربوں کا، کہیں گے لا ادری، پوچھا جائے گا ما دینوں کا، کہیں گے لا ادری، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہیں گے لا ادری، تو پھر عذاب ہی ہوگا اور کیا ہوگا، نہیں سمجھے گا۔ تو کب تیسری مرتبہ کب رویا؟ جب محبوب کی ولادت ہوئی۔
विलादत पे रोना भी किसी की सुन्नत है। नहीं समझ रही बात है। अच्छा, चौथी मरतबा कब रोया? जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई, जब सूरह, अच्छा कुरान पाक पढ़ना तो मुसलमानों के लिए है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ऐसे है कि नहीं है? कुरान मोमिनों के लिए शफा और रहमत है। इसका क्या लेना देना है कुरान से? भाई कुरान का ताल्लुक तो मोमिनीन के लिए है, शैतान का क्या लेना देना कुरान से? शैतान तो नहीं पढ़ता ना, उसका क्या ताल्लुक है कुरान से? लेकिन ये याद रखे, जानता है, न जानता होता तो हजरत अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी का वजीफा न बताता। तो आप जो है किसी अबकरी शबकरी से बुतासर होकर वजीफे न पढ़ा करें, वली न समझे वजीफे तो वो भी बताया करता था। वजीफे बताना कमाल नहीं है, हाथ पकड़ के मदीने वाले से मिलाना कमाल है। वजीफे कोई भी बता सकता है, असल तो हाथ पकड़ के मदीने वाले से मिलाना, ये है मिलाओ। समझ में आ रही है बात करें? अब ये क्यों रो रहा है? रो इसलिए रहा है, आप भले भोले भाले सुन्नी हैं, आप कुरान हदीस से दूर हैं, आपको पता ही नहीं है, आपके साथ हाथ हो जाते हैं हर जगह, आप फिर नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए रो रहा था कि सूरह फातिहा की आयत 7 कितनी है, और जहन्नम के दरवाजे भी हैं। जिसको फातिहा से प्यार होगा और जो फातिहा पढ़ेगा और जिसके लिए फातिहा पढ़ी जाएगी, जहन्नम के दरवाजे होंगे उसके लिए बंद। ये रो रहा था, मैं गुनाह करूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं फराड करूंगा, मैं रिश्वत इसको दिलाऊंगा, खिलाऊंगा, बेईमानी करूंगा, और ये होंगे तो मोमिन मगर गुनाहगार होंगे। अब मैं कहूंगा ये पढ़ेंगे फातिहा, नहीं समझे आप? हदीस एक है, अकायद कई निकलते हैं आपके। हाँ जी, ये पढ़ेंगे फातिहा। उसने कहा नहीं नहीं, फातिहा तो पहुंचती नहीं, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। उसने फिर ये लेबल लगा के नहीं नहीं नहीं, फातिहा नहीं पहुंचती, ना पढ़ना। फिर नहीं पहुंचती तो तू क्यों रो रहा था? पता चला रोता फातिहा हम पढ़ते हैं, रोता तू है। नहीं समझ आई? तो पता चला फातिहा पढ़ना जहन्नम के दरवाजे बंद करना है। फातिहा पढ़ने से सिर्फ जहन्नम के दरवाजे भी बंद नहीं होते, कोई रोता भी है। नहीं समझ रहा, कोई रोता भी है। भाई हदीस मैं पेश कर रहा हूँ, मुंह आपको लटक रहे हैं, क्या बात? मैंने 4 किताबों के हवाले दिए, पहले हदीस को ढूंढ के लेना हो फिर मुझसे बात करें। हदीस तो है। अज़ीज़ान मोहतरम, फरमाया मन रानी फक़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसको हक, उसने हक को देखा। माने 2 है, एक माना यह है कि जिसने मुझे देखा हक को देखा, और जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। आपको नहीं समझ रही? मैंने क्या कहा, आपको समझ नहीं है बात ही समझ है। तो खुदा को मानने के लिए पहले मुस्तफा को मानना जरूर है। अच्छा, कुरान पाक में ना 2 सूरज है, एक है आसमान का सूरज, एक है नबूवत का सूरज। अल्लाह ने सिराज मुनीरा कहा कि नहीं कहा अल्लाह अपने महबूब को? तो महबूब जो है वो नबूवत का सूरज, और आसमान जो है, ये जो सूरज है ये आसमान का सूरज, ये यहां से है तीसरे आसमान पर। कोई बच्चा या जानवर जमीन पर पेशाब कर दे, सूरज जो है अपनी किरणें डालता है, धूप डालता है, वो पेशाब जब खुश्क हो जाता है, किसी मकतबा फिक्र के मौलवी साहब से पूछे, मौलाना ये बताइए जमीन पाक कैसे होगी? कोई बच्चा पेशाब कर दे या जानवर कैसे पाक होगी? तो मौलाना कहेंगे देखो, जब सूरज अपनी किरणें डालेगा, अपनी धूप डालेगा, वो खुश्क हो जाएगी, जमीन पाक हो जाएगी। मैंने कहा ये बताओ तीसरे आसमान का सूरज जमीन पाक कर सकता है? उसने कहा कर सकता है। मैंने कहा फिर सूरज तो कुरान में 2 है, या आसमान का सूरज है या नबूवत का सूरज है। अगर तीसरे आसमान का सूरज तुम्हारी इस जमीन को पाक कर सकता है, तो नबूवत का सूरज तुम्हारे दिल को भी पाक कर सकता है। और अल्लाह ने फरमाया युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, महबूब आपको अपनी निगाह से पाक करते हैं, महबूब आपको अपनी निगाह से पाक करते हैं। और फिर जिसको ईमान मिल जाता है, ईमान की दौलत ऐसी है जो कुर्ब मुस्तफा अता करती है। जैसे इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जागते हुए पूरी बुखारी शरीफ मेरे आका अलैहिस्सलाम से पढ़ी है। उठाए तिबियानुल कुरान सूरह जुमा 3री आयत के तहत ये अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बहस की है। इमाम शारानी ने जागते हुए इमाम
बुखारी वाली बुखारी शरीफ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी पढ़ी है। इसी तरह हजरत अबुल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते खुदा की कसम एक नजर भी मेरी चेहरे मुस्तफा से हटे मैं समझता हूँ मैं मुसलमान ही नहीं रहा। एक दिन आप नमाज पढ़ रहे थे ना, नमाज पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐसे ही पढ़ रहे थे। 500 मरतबा आपने पढ़ा। साथ बंदा बैठा हुआ था, जब आप नवाफिल से फारिग हुए उसने कहा हुजूर ये क्या मामला है? फरमान लगे खुदा की कसम आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहा और मेरे आका ने जवाब न दिया हो। आप ही मैं पढ़ता रहा, 500 मरतबा कहने के बाद आपने तवज्जो फरमाई, आपने जवाब अता फरमाया तो मैंने नमाज मुकम्मल की। इसीलिए इमाम गजाली ने कहा जब अत्तहियात पढ़ो ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पे आओ ना, जरा आंखें बंद करके महबूब को देख के सलाम क्या करो, कुछ अरसे बाद जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। जरा आए तो सही ना कभी इल्म की वादी में। फरमाया अहज़ुर फी क़ल्बिका, अपने दिल में हाजिर करो महबूब को, शख्सुल करीम आपकी शख्सियत को हाजिर करो। कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर एक दफा कह के देखो, फिर देखो सीना कैसे मदीना बनता है। फिर वही तंगिए दामा तंगिए वक्त की शिकायत रहती है। अभी गुफ्तगू हम शुरू कर रहे थे कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे, इस मौजू को ये दूसरा जुमा भी मुकम्मल नहीं कर सके, वक्त खत्म हो गया है। अल्लाह ताला जो मैंने बयान किया है ना इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। समझने वाले के लिए तो एक ही जुमला काफी था, रुख मुस्तफा है वो आईना, कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में है न दुकान आईना साथ। बस तो खुदा तक पहुंचने के लिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना जरूरी है। ये बात तो हम कुछ समझा चुके, कुछ समझाने की कोशिश की है। अब अगले जुमे जिंदगी ने वफा की तो ये बात करेंगे खुदा तक पहुंचने के लिए मुस्तफ़ा तक पहुंचना जरूरी है। मुस्तफ़ा तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, ये इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगले जुमे में बयान करेंगे।